Now I am going to discuss the budget line. Budget line is nothing but your spending is restricted. உங்ககிட்ட 200 ரூபாய் பணம் இருக்கு and you have the option to either purchase orange or apple. Orange is saleable at rupees 10 and apple is saleable at rupees 20 per unit. உங்ககிட்ட இருக்கிற 200 ரூபாய் வச்சு நீங்க ஆப்பிள் வாங்கலாம் இல்ல ஆரஞ்சு வாங்கலாம் provided the overall spending should not go beyond 200 rupees. நான் அஸ்யூம் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே entire 200 rupees is to for purchasing the orange னு வெச்சுக்கிறேன். அப்ப 200 divided by 10 I can purchase 20 oranges, no apple. எல்லாமே ஆரஞ்சுக்கு பதிலா கொஞ்சோண்டு ஆப்பிளும் வாங்கலாம் அப்படி நினைச்சாக்க I thought to purchase 2 apples. அப்ப 2 apples னா ஒரு ஆப்பிள் 20 rupees னா 2 apple 40 rupees போய்டும். 2 ஆப்பிளுக்கு 200ல 40 rupees போயிருச்சு அப்படி சொன்னாக்க I have only 160 வச்சு நீங்க வாங்குறதா இருந்தால் 16 oranges நீங்க வாங்கலாம். Or I can raise the apple consumption by another 2. It reduces the consumption of orange by another 4. So 12 oranges தான் வாங்க முடியும். 12 oranges into 10, 120, 4 apples into 20 will be spending 80 rupees for apple. So overall spending is 200. So quantity you purchase for orange, quantity you purchase for purchase of apple, these two put together, the amount spent should not go beyond 200 or exactly 200 ஆக இருக்கணும். D கேஸ்ல வரும்போது இன்னொரு 2 எக்ஸ்ட்ரா இத வாங்கிக்கிறேன். அப்ப இதுல இன்னொரு 4 ரெடியூஸ் பண்ணனும் 8. இன்னொரு 4 ரெடியூஸ் பண்ணனும். இது எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சுனா இது எவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்ணனும் அப்படி சொன்னாக்க இது ரெண்டுக்குள்ள லிங்க் 20 by 10 2 units. For every 1 unit of increase of apple reduces 2 units of orange. அப்படிதான் குறைய முடியும். That is called price slope. எவ்வளவு குவாண்டிட்டி அப்ப price of x apple எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 20 rupees, price of y ஆரஞ்சு எடுத்தீங்கன்னா 10 அப்படினா 2. ஒவ்வொரு ஆப்பிள் இன்க்ரீஸ் பண்ண ரெண்டு ஆரஞ்சு நீங்க உங்களுடைய பர்ச்சேஸை குறைச்சிட்டு வர வேண்டியது இருக்கு. சார் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் இன்னொரு 2 ஆப்பிள் அதிகமாக வாங்க போறேன் 8 ஆக 8 வாங்கினாக்க என்ன பண்ணணும் ஒரு யூனிட்டுக்கு 2 ஆரஞ்சு குறைக்கணும் 2 யூனிட்டுக்கு 4 குறைச்சாக்கணும் ஸோ 4. ஆர் ஐ கேன் ரைஸ் இட் டு 10 then it becomes 0 10 okay. So these are the combinations we have. These are the combinations we have. Okay. I may introduce one more combination in between. Okay, then probably 8, 6, then இது 8, இது 4, இது 10, இது 0. C இன்னொரு காம்பினேஷன் உள்ளார இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன் EFG. அதாவது 5 ஆப்பிள்ஸ் வாங்குனாக்க என்ன நடக்கும் 5 ஆப்பிள்ஸ் வாங்குனாக்க 5 into 20 I spend 100 rupees for that. இன்னொரு 100 rupees வச்சு ஆரஞ்சு வாங்கலாம். ஒரு ஆரஞ்சு 10 ரூபாய்னா 100 rupees மிச்சம் இருக்கிறத வச்சு நீங்க 10 oranges வாங்கலாம். So I introduce a new number here. Okay. And the slope ஒரு unit of apple purchased will cause reducing the purchase of apple by 2. That is called price slope. Price of x divided by price of y. I am going to plot that in a graph. இதை நான் இப்ப கிராஃப்ல plot பண்ண போறேன். So 0. Now this will be orange, this will be apple. ஒரு சைடு ஆப்பிளாவும் ஒரு சைடு ஆரஞ்சாவும் நான் வச்சுக்கிறேன். Apple and orange. ஆரஞ்சு சைடில் பொறுத்த வரைக்கும் 20 நம்பர்ஸ் வரைக்கும் போகுது. ஐ நம்பர் இட் திஸ் வே 4, 8, 12 அண்ட் 16, 20, 24, 28, 30, 32. ஆப்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் 10 தான் இருக்கு. அப்போ நான் 2 2 போகிறேன். ஸோ 2, 4, 6, 8, 10, 12 அதிகபட்சமாக 10 தான் இருக்கு. ஸோ ஐ வில் கோ அப் டு 14. ரைட். இப்போ இந்த காம்பினேஷனை நான் பிளாட் பண்ண போறேன். என்ன பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டா ஆரஞ்சு வாங்கிடலாம் நோ ஆப்பிள். அதாவது 20 ஆரஞ்சா வாங்கலாம் நோ ஆப்பிள். ஆப்பிள் 0 ஆரஞ்சு 20. Or I can purchase 16 apples and no apples. Sorry, 2 apples. 16 and 2. Okay, then here.
and 12 oranges and 4 apples, and then 10 oranges and 5 apples here, and then 8 oranges and 6 apples, 8 and 6 here, and then 4 oranges and 8 apples, and 0 oranges, we consume only apple. So this is another category we have. I will now draw this straight line connecting these. Okay, 16, 12, 8, then 4, 0. In between there is 1 8 more. Okay. This is point A, B, C, D, E, F, G. This is called budget line. இதுக்கு பேரு budget line நம்ம சொல்றோம். Budget line. Now listen. இது point A, இது point B, இது point C, இது point D, இது point E, இது F, இது G. I introduce 2 more points here, H and I. What does it mean? நீங்க A to G எந்த காம்பினேஷன்ல வேணாலும் வாங்கலாம், உங்ககிட்ட இருக்கிற 200 ரூபாய் முழுசா தீந்துரும். So 200 rupees spent. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ல வாங்குறீங்க அப்படின்னா 8 ஆரஞ்சு 4 ஆப்பிள் வாங்குறீங்கன்னு அர்த்தம். இந்த பாயிண்ட் ஹெச் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். 8 ஆரஞ்சுன்னு ஒரு ஆரஞ்சு 10 ரூபாய் 80 ரூபாய், 4 ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிள் 20 ரூபாய்னா 4 × 20 ரூபாய், அது ஒரு 80 ரூபாய். ஸோ இது ஒரு 80, இது ஒரு 80, 160 ரூபாய். பட் யூ ஹேவ் சர்ப்ளஸ் கேஷ். The point H is spent less than 200 rupees. உங்களோட பட்ஜெட் கட்லி கம்மியா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. Suppose you opt for the point here. அதாவது ஆரஞ்சு 16, ஆப்பிள் 8. 16 ஆரஞ்சு ஐ பாயிண்ட்ல ஒரு ஆரஞ்சு 10 ரூபாய்னா 16 ஆப்பிள் 160 rupees வாங்கணும். அதே சமயத்தில் 8 ஆப்பிள்ஸ்னா ஒரு ஆப்பிள் 20 rupees, அது ஒரு 160, 160 plus 160 320. So which is impossible because உங்கள்ட்ட பைசா இல்ல, அது வாங்குறதுக்கு பைசா இல்ல. Amount required for purchasing or fulfilling that option is greater than the amount what you have. This is called budget line. I hope so you could understand the budget line. In the budget line oda nama indifference curve fit panna porom. Already we have seen the indifference curve and indifference map. I am going to fit that indifference map here. Let's see 3 indifference curve options. Indifference curve number 1, indifference curve number 2, indifference curve number 3. 3 options. Orange 25, apple 1 அப்படினு சொன்னாக்க MRS 25. So first caseல நம்ம MRS கட் பண்ணிக்கலாம். 1 இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அவன் வந்து எத்தனை ஃபோர்கோ பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கறானா, கிட்டத்தட்ட 6 ஆரஞ்சஸ் ஃபோர்கோ பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கறார். MRS marginal rate of substitution. இன்னும் 1 இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு how many numbers he is willing to forgo? 5. 5 by 1, 5 units he is willing to forgo. இதான் MRS, marginal rate of substitution. The marginal utility what he gets by using X as well as Y, இது ரெண்டும் என்ன ப்ரொபோர்ஷன் இருக்கோ அந்த ப்ரொபோர்ஷனுக்கு அவன் ஃபோர்கோ பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பான். தாங்கிட்ட இல்லாத ஆப்பில வாங்குறதுக்கு ஜாஸ்தி கொடுக்கறது ரெடியா இருக்கிறான். தாங்கிட்ட இருக்கிறது என்ன ப்ரொபோர்ஷன், அதே ப்ரொபோர்ஷன். அதுல என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கோ அதே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு. 2 ஆப்பிள் வாங்குறதுக்கு அவன் 4 ஃபோர்கோ பண்றான் அப்படின்னா ஒரு ஐட்டத்துக்கு 2 ஃபோர்கோ பண்றான். 2 எக்ஸ்ட்ரா ஆப்பிளுக்கு 3 ஃபோர்கோ பண்றான்னா ஒரு ஐட்டத்துக்கு 1.5 ஃபோர்கோ பண்றான். 2 ஐட்டத்துக்கு 2னா 1, 2 ஐட்டத்துக்கு 1 தான் இவன் 4. 2 ஐட்டம் வாங்குறதுக்கு 1 தான் ஃபோர்கோ பண்றான்னா 0.5. As you are aware about that, MRS will always be diminishing or reducing. இது first case. Now I am going to plot this IC in this curve. அதே பட்ஜெட் லைன்ல இதை நான் பிளாட் பண்ண போறேன். அப்படி பிளாட் பண்ண என்ன நடக்குது? ஆரஞ்சு 25, ஆப்பிள் 1. This is the first scenario. ஆரஞ்சு 25 ஆவும் இது 1 ஆவும் இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் வருது நமக்கு. Okay, already we have seen the budget line, so extra numbers I am going to erase in order to avoid the confusions. Okay, now
இதே பட்ஜெட் லைன் கர்வுக்குள்ளார நான் இப்போ எதை பிளாட் பண்ண போறேன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். மொத்தம் 3 இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் நான் போடுறேன். மல்டிபிள் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் சேர்த்து போட்டோம்னா அது இன்டிஃபரன்ஸ் மேப்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி 3 இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் நான் இதுக்குள்ளார இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன். 25 இது 1, 19 குறையும் போது 2 இருக்கு, 14 இருக்கும்போது this will be 14 and 3, 14 and 3. Then 10 and 5, 10 and 5, 10 and 5, 7 and 7, 7 and 7, okay, anywhere here. Then 5 and 9, 5 and 9, okay. Then 4 and 11, அதாவது orange 4 இது 11 இருக்கும். இப்ப this is the indifference curve for the first option we have. This is how the indifference curve is there. Okay, I have drawn this indifference curve. IC1, IC1, IC2 இது MRS வேணா போடலாம். MRS போடுறதா இருந்தால் ஒரு ஆப்பிளுக்கு நம்ம 6 கொடுக்குறோம். ஒரு ஆப்பிளுக்கு நீங்க எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? கிட்டத்தட்ட 5 கொடுக்குறீங்க. இங்க 2க்கு 4 கொடுக்குறீங்க. That's how you can draw. But I am going to plot the relationship between O and A in the indifference curve. 30 oranges இருக்கும்போது 2 apples, அதாவது இது 30, இது 2. This is IC2. 24 இருக்கும்போது இது 3 கொடுக்கிறேன் here. Okay. 19 இருக்கும்போது இது 4, இது 19, இது 4. Then 15 and 6, 15 வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு, இது 6 இருக்கு. Okay, 19 and 4 and 6. And 12 and 8, இது 12, இது 8. And 10 and 10, இதுவும் 10, இதுவும் 10. Okay, then and 9 and 12, இங்க இருக்கு 9, இங்க 12 இருக்கு. Okay, this is IC2, indifference curve 2. மூணாவது இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் ஸ்டேட்டஸ், இது ஒரு காம்பினேஷன், அது ஒரு காம்பினேஷன் நமக்கு தெரியும். இப்போ மூணாவது காம்பினேஷன் ஆரஞ்சு only 17 இங்க தான் இருக்கு, இது 1, அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கும். 12 and 2, 8 and 3, 5 and 4, இது 5, இது 4, இது 3, இது 5, 3 னா இந்த இடத்துல இருக்கு, இதுல 5, இது 2, இது 6, இதுல 2, இது 6, and இதுல 1 and இதுல 8. This is another indifference curve. Indifference curve 3. So budget line போட்டாச்சு, indifference curve போட்டாச்சு. பட்ஜெட் லைனை நான் டீகோட் பண்ணும்போது அந்த லைன்ல எந்த டாட்ல நீங்க வாங்கினாலும் உங்ககிட்ட இருக்க 200 ரூபாய் தீந்துரும். அந்த லைனுக்கு மேல ஏதாவது டாட் வச்சு அந்த காம்பினேஷன்ல வாங்கணும்னா உங்கள்கிட்ட பணம் பத்தாது. அந்த டாட்டுக்கு கீழே, அந்த லைனுக்கு கீழே எங்கேயாவது டாட் வச்சிருந்தா உங்கள்கிட்ட சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட் இருக்கும். இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பேசியாச்சு. 3 இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் இருந்துச்சுன்னா the highest indifference curve will give more satisfaction than the lower one. அப்ப இது higher satisfaction, இது moderate, இது வந்து medium, means least satisfaction உங்களுக்கு கொடுக்குது. within the indifference curve குள்ளார எந்த டாட் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு சேம் satisfaction உங்களுக்கு கொடுக்கும். இப்ப உங்களுடைய பட்ஜெட்ல ஹையஸ்ட் satisfaction அச்சீவ் பண்ற மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனை செலக்ட் பண்ண சொன்னால் எந்த பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணலாம்? பட்ஜெட்டும் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வும் மேட்ச் ஆகிற அந்த பாயிண்ட். சப்போஸ் இதுதான் ஹையஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இந்த லைன்குள்ள ஏதாவது டாட் வச்சீங்கன்னா உங்கள்ட்ட பணம் பத்தாது. யூ cannot purchase anywhere here. இந்த லைன்ல நீங்க எங்கேயும் உங்களால வாங்க முடியாது. சரி, இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் 3ல வாங்கலாம்னு சொன்னா இந்த காம்பினேஷன்ல வாங்கலாம்னா உங்கள்ட்ட சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட் இருக்கு. ஏன்னா இது பட்ஜெட் லைனுக்கு காட்டிலும் கீழே இருக்கு, இது பட்ஜெட் லைனுக்கு மேல இருக்கு. சோ இந்த கர்வ்ல உங்களால வாங்க முடியாது, because it is costly or fund required is more than the budget you have. இந்த கர்வ்ல வாங்கலாம்னா your budget is not completely used. அப்ப நீங்க எங்க வாங்கலாம்? the budget லைனும் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வும் intersect பண்ற பாயிண்ட் அப்படினா intersect, இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் இங்க இருக்கு, இதுல எல்லாமே ஒரே திருப்தியை கொடுக்குது. ஆனா இந்த இடத்துல 200 ரூபாய்க்கு மேல, ஏன்னா 200 ரூபாய்ங்கிறது இது, இந்த பாயிண்ட் 200 ரூபாய்க்கு மேல கொடுத்து நீங்க இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வாங்குறீங்க.
இங்கேயும் 200 ரூபாய்க்கு மேல கொடுத்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வாங்குறீங்க, இங்கேயும் 200 ரூபாய்க்கு மேல கொடுத்து அதே சேம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இங்க 200 ரூபாய் கொடுத்து இந்த என்டையர் கர்வ்ல என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குதோ அதே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குதுன்னா the point where indifference curve tangent to the budget line will be the optimum combination for determining your purchase. இதை பேஸ் பண்ணி தான் supplier will also plan. அப்ப இந்த இடத்துல டச் ஆகுது. இந்த டச் ஆகிற பாயிண்ட் நம்ம இப்ப கனெக்ட் பண்ணோம்னா what happens? That's why this D is already marked. 10 oranges and 5 apples. 10 oranges வந்து ஒரு ஆரஞ்சு 10 ரூபானா 10 into 10 100 ரூபாய், 5 ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிள் 20 ரூபானா 20 into 5 100 ரூபாய், 100 plus 100 200 ரூபாய் கிளியரா ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல. rupees 100 spent. The satisfaction what you get here is higher than this one. இத காட்டிலும் இந்த satisfaction ஜாஸ்தி. அப்ப அதுக்கு போக வேண்டியதானே? ஜாஸ்தி satisfaction இருக்கிறதுல போறேன் போயாச்சு. இத காட்டிலும் கம்மி, அப்ப அங்க போடலாம்ல, அங்க பணம் இல்ல. Here you are capable, here you are not able. Capable of spending 200, where you have to get more satisfaction is this point, which is called the equilibrium. At equilibrium, marginal rate of substitution between x and y should be equivalent to marginal utility of x and marginal utility of y. அதை நீங்க இங்க marginal utility போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆன்சர் வரும். price of x divided by price of y இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகிற அந்த பாயிண்ட். பிரைஸும் மேட்ச் ஆகும், marginal utility between x and y மேட்ச் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் தான் equilibrium பாயிண்ட் ஆக நமக்கு இருக்கு. This is what about the study of budget line as well as indifference curve propounded by Hicks and Allen, right?